ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮಂದಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಗಿತಲ್ವಾ ಅದು? ಮುಗಿತಲ್ವಾ? So next topic, in ancient India, so many foreigners. Orients ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಓರಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೌರ್ಯಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ 6th century to 4th century BCE. Got it? 6th century to 4th century BC or BCE. There were foreign invaders. They used to invade on India. Got it? See, who are the first foreigners who invaded on India? Alexander. Who are the first foreigners who invaded on India? Aryans. First class alle helidde. Who are the first foreigners? Who are the first foreign invaders? Who are the first Greeks? Who are the first Europeans? Who are the first Muslims? ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. First understand my question. Who are the first foreign invaders who invaded on India? That is Persians. Correct. The Aryans were the first foreigners who came to India. Correct. The Aryans were the first foreigners came to India not for the purpose of invasion. Why did they migrate to India? Just in search of food, water, then shelter, and also the fodder for their cattle. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಸುಗಳಿತ್ತು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇನ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆರಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Got it? And moreover, the Aryans were very peaceful till their migration and settlement in India. After their permanent settlement in India, these Aryans were changed into aggressive because of the clashes with the local people. Local people means the Sioux. The Sioux are also considered as the Indus people, that is the Dravidas. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋವ್ರಿಗೆ, ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ವಾರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ವಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವುದು? ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ದೇ ವರ್ ದಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಲೇಡ್ ಎ ಹೈಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಯನ್ಸ್? They were the nomads, semi-nomadic race. They were the wanderers, uncivilized. So there were so many differences in their lifestyle between the Aryans and the local people of India. Local people means Dravidas. But the Rigveda considered the Dravidas as the Dasyus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ದಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ? ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ದಿ first foreign invaders who invaded on India. On what purpose? What was the main reason for the invasions of Persians on India? Why did they used to invade on India? For the gold. Simple two reasons. One was wealth. To plunder the Indian wealth. Okay? Gold, silver or whatever it may be, totally Indian wealth. Got it? The second one? Expansion of their kingdom. Okay, expansion of their kingdom. ಇದು ಎರಡು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? ದಟ್ ಈಸ್ 6th century BC. And to get slaves also, sir. Who?
Persians, they were more of supporting slavery because of slavery. They need more. Okay, just to acquire or to capture the or to rob the slaves also. Okay, the slaves is nothing but the wealth. Okay, whatever they took from India, they all considered as the wealth. ಒಂದು ಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಏನೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? 6th century BC ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. So who was the first Persian or who was the first foreign invaders who invaded on India? Darius. That is Cyrus. Correct. This Cyrus was the first foreign invader. Belongs to Persian Empire. Okay. This Cyrus was the first foreign invader who invaded on India. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರವನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಇವರೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಇವರೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಹೂ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ Cyrus around 580 to 533 BC. He has to invade on India between 580 to 533 BC. He invaded on India and captured some tribal regions of northwestern part of India. Northwestern part of India means the present Afghanistan. Got it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ರೀಜನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ northwestern part of India. Okay, northwestern part means the river Indus and its tributaries, the region or the valleys created by Indus and its tributaries in India. ಆ region ಮೇಲೆನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂತವನು Cyrus. After Cyrus, that is Darius. Darius first. After Darius, Xerxes. After Xerxes, then Darius III. So these were the 4 Persian rulers who invaded on India, and they used to capture the northwestern part of India and only some tribal areas or the tribal regions of northwestern part of India. Cyrus first, then Darius. Cyrus. After Cyrus, Darius first, then Xerxes, and as well as Darius the third. ಈ ರೀತಿ 4 ಜನ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವಾರು ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? What were the developments that took place in India after the invasions of Persians and what were the effects of Persian invasions on India ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ರೀಜನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ? What were the main effects or what were the main reasons or what were the main what we call results? Treaties were Persian and The treaties were improved between Persians and Indians. how? What type of treaties? Peace treaties. Peace treaties. With whom? With the kingdoms like Actually, we don't have any information regarding the treaties. Okay. See, the treaties were all happened. It was only after the invasions of the Greeks, particularly from the times of Alexander. Okay, until then there were no any treaties because in India there was no any major kingdoms. Because the smaller kingdoms used to Only get the tribal kingdoms, only the tribal areas. Okay, they are not considered them as the kingdoms. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ kingdoms ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಇದ್ದಿದೆ ಮಹಾಜನಪದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ 6th century ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂಗುತರ ನಿಕಾಯ ಓನ್ಲಿ ದಿ 16 ಮಹಾಜನಪದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ನ, ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾನ, ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ನ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೌನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ,
ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ವೇಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು? ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರು, ಗೊತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅದೊಂದು ರೂಟು, ಗೊತ್ತಾನೆ. ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೌತ್, ದ ಓಷನ್ಸ್. Okay, we have only the one route to enter into India, that too particularly from northwestern side, that too after crossing the Himalayas and the Hindu Kush mountains through the valley passes. Through the valley passes, they were called it as Khyber and Bolan passes. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಖೈಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಲಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಲಿ ಪಾಸಸ್, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, India did not allow anyone to enter into India till 6th century BC. But because of the Persians, the borders of India were opened and it started to invite the foreigners to invade on India ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ the India was open to the western world or the western side, that is the western northwestern borders of India were open to the foreign invaders. Then second one, open ಆಯ್ತು, border open ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is the direct trade and commerce activities between India and Persia. Okay, Persia means what? Central Asia. The present? Central Asia. Central Asia. Central Asia means Iran and Iraq. Even Turkestan, Istanbul, That is the Muslim world. Okay, Iran, Iraq, Kuwait, then Turkey, Lebanon, Jordan, they are all considered as the Central Asia. Okay, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇರಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಅಂತೇಳಿನೇ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾಗೂ ಪರ್ಷಿಯಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಏನಾಯ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವರ್ ಓಪನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ನ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ದು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಕುಶಾನಸ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಏನೋ ಬಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಪಾಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಅಂಬುಲೆಟ್ಸು, ಬರೀ ಅದೇ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಶಾನಸ್ ಟೈಮಿಂದ. ಓಕೆ, ಕುಶಾನಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ AD-ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಶಾನಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ there was a new development was took place, particularly in the field of administration. That is called, what is this? Satrapi. Satrapi, a new system or a new development in the field of Indian administrative system. That is called Satrapi. Satrapi means, what is Satrapi? Coming everyone together for the common cause. Satrapi is nothing but the administrative province. Got it? Administrative division.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 29 ಹೊರಟಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗಿರೋದು 28. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು 6 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದ್ದು 6ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 8 ಆಗಿದೆ. 29 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ 28 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸತ್ರಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ರಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೇಟರ್ ರೂಲರ್ಸ್ they started to divided their kingdom into so many administrative divisions. Got it? Administrative units. First of all, why did they used to divide the kingdom into administrative units or administrative divisions or the provinces? Easier. Just to make the administration very easy, or to involve the more number of people in the administration. That's it. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನ ಏನು 28 ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಕೈಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವಾರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? So what were the languages used in India in those times? Pali and Prakrit. So that Pali and Prakrit were used to be written in which script? Which script? That is Lipi. Bhashane bere, Lipine bere. So now in India, Sanskrit is considered as the mother of all Indian languages. Got it? All Indian languages are used to be born from Sanskrit. Got it? That Sanskrit is used to be written in which script? The Sanskrit language is written in which script? Which script? ಯಾವ ಲಿಪಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ? ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಂಗೇನೆ ಪಾಳಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿದ್ದವು, ಪಾಳಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಳಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, BRAHMI, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಭಾಷೆನೇ ಬೇರೆ, ಲಿಪಿನೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ PD ಕಡೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮರಾಠಿ? ಯಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮರಾಠಿನ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಇದೇನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. Got it? The new language was used to be developed in India. That language was called
Aramic language. Okay, Aramic language was started to be spread to India. Until then, only two languages, Pali and Prakrit. But because of the invasions of the Persians, a new language was entered into India that is called the Aramic language of the Persians. And this Aramic language was used to be written in one particular script that is called Kharoshthi script. Kharoshthi script. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಖರೋಷ್ಠಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಪಾಳಿ ಪ್ರಾಕೃತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೋ ಹಂಗೆ ಅರಾಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಖರೋಷ್ಠಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಶೋಕ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. Got it? Because the two inscriptions they are written in Kharoshthi script. That is Manshera and Shahbaz Gari. Manshera ಇವತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನ್ಷೇರಾ ಅಂಡ್ ಶಾಬಾಸ್ ಗರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಶೋಕಂದು ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅರಾಮಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಖರೋಷ್ಠಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂಥ ರೂಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಓಕೆನಾ? See, after the Persians, they were the Asians. Got it? Because the Persia is situated in the central part of Asia. That's why it is also considered as the Central Asia. But after the Persians, India was once again witnessed by the foreign invaders for the second time. But this time not the Persians, but for that is Greeks. Okay, the Greeks were also started to invade on India. Okay, among the Greeks, the first one was the same Alexander the Great and Alexander the Great belongs to which city-state of Greek? Macedonia. See, in those days, in Greek, there were nearly 150 city-states. 150 city-states. Got it? The two were very popular and very strong. Sparta and Athens. But later, they were used to be declined. Especially Athens was completely declined. Because Athens was the democratic state and Sparta was the military state. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೆರಡು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ವಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೆಲೋಪನೇಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಟಾದವರು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥೆನ್ಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ the city-state of Athens. ಓಕೆ, ಅಥೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗಳೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು? Who was the first man who introduced the democratic principles for the first time in the world? Democratic principles. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಓಕೆ, Aristotle is not considered as the father of democracy. Okay, Aristotle is considered as father of political science, father of biology, father of taxonomy. Got it? And also is considered as walking encyclopedia, walking university. Who is considered as walking encyclopedia? See, Aristotle is considered as walking university. University means the center of highest education. University ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ದ ಸೇಮ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್.
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ? ಫಾರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, he is one of the renowned Kannada poet. ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋದು? ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್. ಓಕೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, he belongs to the state of city state of Macedonia. Okay, Macedonia. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟ. ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅಥೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾರು? One of the great administrator of city state of Athens. His name was Cleisthenes. Cleisthenes. Cleisthenes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ. Cleisthenes, ಹಾಗೇನೆ ಡ್ರಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪೆರಿಕ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಬಹುದು. Cleisthenes, ಡ್ರಾಕೋ, ಸೊಲೋನ್, ಪೆರಿಕ್ಲೀಸ್ ಇವರಿಂದಲೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು? ಅಥೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್. ಗುಪ್ತಾ ಏಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಲ್ಲ. ಗುಪ್ತಾ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ರೋಮನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಥೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ ನಡುವೆ ವಾರಗಳಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ weak ago, then Macedonia became very strong because Macedonia was fell into the hands of the great leader called Alexander. Alexander had one dream, that to conquer the entire world. The world means what? In those days, the world does not consist 7 continents or 5 continents. It consists only 2 continents, Europe and Asia. Asia, particularly in Asia, only 2 countries, China and India. That's it. Okay, Asia ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 106 ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯುರೋಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಪರ್ಷಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೇ ಇವನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? That is after the 15th century, because of the effort of the 2 great European rulers, Henry the Navigator of Portugal and King Ferdinand and Isabella of Spain. They used to encourage the geographical discoveries encourage ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಬರ್ತೊಲೋಮಿಯೋ ಡಯಾಸ್, ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಬ್ರಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕೋ ವೆಸ್ಪುಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋರು. ಅವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಈ ಏಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಬರಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಮಿ. ಅವ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ who protected his kingdom in Macedonia? That is Aristotle. Okay, Aristotle ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.
ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಕೇಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯುರೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೀಜನ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪರ್ಷಿಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, he decided to enter into the Indian subcontinent, that is Afghanistan and the Pakistan, the northwestern part of India. So finally he was succeeded to enter into India in 327 to 326 BC. Okay, 327 to 326 BC he invaded on India. India ಮೇಲೆ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಮೇನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Same reason, just to expand his kingdom, because just to fulfill his goal. His main goal was to conquer the entire world. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ರಿಲಿಜನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ರಿಲಿಜನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. Sir, but I said that the big culture and the Indian culture used to match with the gods, and the celebration of the festival, what they celebrated was quite same. See, it's simple. So the Greeks, they used to worship the different gods. Yeah, but they okay, which of those gods? Zeus, Poseidon, and like some other gods. Who are those people? Who are those gods? Zeus or Apollo or Venus or Columbus? Who are those gods? For us, it is like Indradeva, Samudradeva, similar. Just listen. The Greek gods, they were nothing but the gods. They were the Olympians. They were the Olympians. Yeah, they who got the medal or who win the events during the earlier Olympic Games. And also they looks very beautiful and also cute and handsome. Okay, they used to consider those Olympians as the gods. Got it? But the Indians, they used to worship the nature. Nature ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇವರು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ the Buddhism was greatly impacted, greatly influenced by the invasions of the Alexander. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಿಲಿಜನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 327, 326 he has to invade on India. And also he was also used to capture the tribal regions of northwestern part of India, and that northwestern part of India was used to be considered by Alexander as his 29 satrapi. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನ 29th ಸತ್ರಪಿ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ 28 administrative units or administrative provinces, and he added another new province to his kingdom, that is the 29th satrapi. 29th satrapi means the northwestern part of India. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 28 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 28 ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲೂ 28 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 28ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಕೋತು, 29th ಸೇರ್ಕೋತು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನಪದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೌರವ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು.
Pururava. Or Porus antanu kuda karkodi. The great, one of the great and the very brave, the tribal ruler of India in the northwestern part is Paurava or Pururava or Porurus. Okay, and also Abhiras. And then Taxila, Taxila at that time was ruled by Ambi anteli bartane, one of the wicked ruler of Taxila, Ambi, and also these two were the enemies. And also Ambi of Taxila supported Alexander to defeat Paurava or Pururava. Finally, both Alexander and Ambi, they were joined together, organized the combined army, declared war against Porus and defeated Porus in one of the highly historic battle. Which was that battle? Where Alexander and Ambi defeated Paurava or Porus. That is the Battle of Hydaspes. Okay, in the Battle of Hydaspes, there was one battle exactly in 326 BC. 326 BC ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು. The Battle of Hydaspes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Hydaspes is nothing but the Jhelum river. Greeks Jhelum river ಗೆ Hydaspes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ Battle of Hydaspes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ Battle of Jhelum ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ Battle of Jhelum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ the Battle of Hydaspes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? That took place in the year 326 BC, especially between Porus or Pururava and Alexander. Okay, in this battle, Paurava was defeated. Alexander got the success, but he was very much impressed by the inspirational speech and as well as the bravery of Pururava. Finally, he considered him as his close friend and also given back his kingdom. ಅವನ್ನ ತನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಪಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಹಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದಿ ರಿವರ್ ಇಂಡಸ್, Jhelum, and then they came to the bank of river Ravi river, one of the tributary of river Indus. Ravi ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ his spies or the secret agents gave a shocking news to Alexander and his army that the entire North India was under the control of one very powerful kingdom that is called the Nanda kingdom. And those Nandas had a very powerful army. That army consists more than 3 lakh soldiers. But Alexander did not mind anything about the strength of the army. But his soldiers started to scared about the certain elephants which were trained and used in the warfield by the Nandas. And for a kind of information, I already told that India became the first country in the world which used to catch the elephants, tame the elephants and train the elephants and use them in the warfare. And that also became the curse for them, sir, when they fought against the upcoming battles like Gore and all. When they came, the elephant army was defeated by his horsepower. Horsepower. Who defeated the elephants? Whose horsepower? When Gore came here, the battle of Panipat, Prithviraj Chauhan was defeated for the second time. No, it is because of the elephant army which he was lost. But the first advantage was more because of this elephant army only. See here, for this class, it is totally irrelevant. No, sir. Okay, so here we are discussing about the ancient India. I think mostly ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಗದಿ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪಟ್ 1526 ಮತ್ತೆ 1556 ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ.
ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ 4th century BC ನೀವು ಆಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ 16th centuryಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಝೀಲಂ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡಾಸ್. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ? he decided to enter into the India's mainland. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ರಾವಿ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಮಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ. ಸೊ he was very eager to wage the war against the Nandas, but his soldiers did not wish to wage the war because they were very much scared about the elephants, and also they wish to go to their homeland. Because they wanted to see their family members ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ವಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಗಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಾಯೋದ್ರ ಬದಲು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಿಶ್ ಗೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. He was completely failed to capture India. Okay, he came to the borders of India. That's it. He did not capture India and as well as the China. So he gave up his conquest and returned to his capital. So while returning, he reached the city of Babylon. The city of Babylon. Then he was sick, means he was suffering from the illness. So finally at Babylon he died in the year 323 BCE at a very young age of just 32 years. ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿತ್ತು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದು 323 ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ history or the information regarding the Alexander. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What were the effects of the Greek conquest on India? Just like the Persian conquest. ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಂಗೇನೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ? See, the invasions of Alexander had made so many effects on Indian different fields, especially on the field of politics and the administration, on the field of economy, on the field of culture, and also even on the field of history and the field of history. Hagadre, what were the effects of Alexander's invasion on our Indian history? The historical effects. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಡಸನ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಆದ್ರೆ when he attacked on Punjab, he faced the consequences to wage war against ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ನಂದಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಗ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೇಜ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಐಲಾಸ್ಕಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೋತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎನಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನಂದಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಲನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಓದೋರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಓದಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಡೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಇದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ chronology of Indian history ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Indian history helps to prepare or helps to fix the perfect chronology of the Indian history. Chronology means time period, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸಿ, Alexander was the first one, the first invader from Greek. But afterwards there were so many, the Greek historians, the Greek writers and the Roman writers, they used to came to India, visited India. Got it? And these writers wrote so many books and the works regarding India. For example, Strabo, then the great Roman historian Pliny, then Ptolemy, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, Ptolemy, got it, Ptolemy, and then Arrian, Justin, then Megasthenes, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? They are all visited in India after the invasions of Alexander, and they used to write something on India. And those Greek writers and those Greek books, they became the main source to know about the greatness of Indian history. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೋರ್ಸ್ಗಳು. ವಿತೌಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. If there is source, definitely it will be a history.
If there is no source, it will be a legendary. Okay, legendary stories ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ದು ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮತ್ತೆ ನೇಚರು, ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೀಕ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ದ ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರಿಯನ್ ಸಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅದು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಿನಿ he was a Roman historian, but not Greek. He was a Roman historian. He was also came to India, but after so many years, after the invasions of Alexander. Okay, that Pliny wrote one famous book. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? Which was the book written by Pliny? His famous book in Latin language. Because in Roman kingdom they use the Latin language. In Greek kingdom, Greek language. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬುಕ್ ನೇಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದ ರೋಮನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೋಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೋಮ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಹೆವನ್, ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ರೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಬರೀ ರೋಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಬರೀ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೋಮನ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ? ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೈನ್ ಆಗಿ 3 ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್? ಏನ್ ಹೆಸರು? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? BA. ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಜರ್ನಲಿಸಂ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಲಿಟರೇಚರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ರೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಕ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಇಲ್ಲೇನಾ? ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ,
ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1 by 1 by 1 by 1 ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Alexander invasion helps to achieve the unification of all tribal states in India. Finally, it helps to achieve the unity of the country. Okay, how? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? See, why did the Persians and as well as the Alexander was succeeded to capture the northwestern part of India? Because of disunity among the Indian leaders. There was small tribal rulers. Okay, and these tribal kingdoms, they were used to quarrel among themselves just for their selfish needs or just for the sake of the other reason. So there was no unity. It became very easy for the first foreign invaders to defeat them and to capture India. Best example, Porus ಸೋತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಫೇಸ್ಡ್ a very strong army in the entire history in those days. That is the army of Alexander. Porus ಅಲ್ಲಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೋರಸ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್. ಇವನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. That is the unity of the country. Immediately after the invasions of Alexander, then Porus, then Ambi, as well as Abiras, they are all united together. Okay, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? The organization of the strong army by the Indians. Strong army by the Indians. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಮಿನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೇಡ್ ಆನ್ ಪಂಜಾಬ್, then Chandragupta Maurya was also attacked on those days in Punjab, because that Punjab became the part and parcel of the Nanda kingdom. Nanda kingdom ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. then Chandragupta completely and thoroughly get the information about the military strength of Alexander. But after the return of Alexander, the same Chandragupta Maurya organized a very powerful and a very strong army consisting more than 6 lakh soldiers. Okay, 30,000 horses and 9,000 elephants. And this strong army helped the Chandragupta Maurya to defeat the Nandas and to create the another biggest kingdom in our ancient Indian history, that is the Maurya. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಮಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ನಂದಾಸನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ತಂದೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 326. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ he returned to his capital, but on the middle of his return he was used to be died at Babylon because of the severe illness ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ದ.
ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 324 BC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 324 BC ನಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. How it was possible for Chandragupta Maurya? That too because of organizing the very strong army. Okay, next. ಇನ್ನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ the same ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸತ್ರಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ satrapi became very popular in the entire India because he declared India as the 29th satrapy of Macedonian kingdom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದು 29th satrapy ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯಾ 29th satrapy ಅಂತ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ದು ಇನ್ವೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸತ್ರಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ರಪೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ರಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇವನ್ Alexander used to be founded small towns and cities, and those towns were existed for so many years. Later they were collapsed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಟಿಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಗರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಾಶ ಆದವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ he has to founded so many cities in India, Alexander. Okay, next. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಟು ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್. ಯುರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೀತು. ಓಕೆ, ದರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರೀಜನ್. ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೀತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತಲ್ಲೇ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೋಮನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೋಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ರೇಡೇ ಬೆಳೀತು. ಟ್ರೇಡ್ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲೇ, ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಿಂಜರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಸ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಥ
ಸಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಪೋರ್ಸಿಲಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, OPM ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಯುರೋಪಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು? ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ? ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್? ನೋಡಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾನಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ರೋಡ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಅಥವಾ PA ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟೇನೆ ಆಗೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ದ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್, okay, then certain experts in the different occupation, they are all visited India. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಐಡಿಯಾಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಚರ್? ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ get the knowledge about the circulation of a very beautiful and a well-shaped coins from the Greeks ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಇರಬೇಕು. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಸೈನ್ಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಎ ಗುಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ were used to be started in India because of the influence of Alexander's invasion of the Greek influence ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ? ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು ನಿಷ್ಕಾ ಶತಮಾನ ಹಿರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು.
ಅದನ್ನೇ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಏನಿರ್ಬೋದು? ಏನಿರ್ಬೋದು? Until then in India there was no any artistic style. For the first time in India after the invasion of Alexander, especially in the 1st century AD, a new style of art was developed, and that style of art was greatly influenced by the Greek religious principle, the Greek gods and goddesses, and as well as the Greeks different artistic styles. The Greeks different artistic style, and by adopting the Greeks different artistic style, a new style of artistic style was developed in India, that is called ಗಾಂಧಾರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಶೈಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್, ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆರ್ ದಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸ್ಟೈಲ್, ಕದಂಬ ಸ್ಟೈಲ್, ಗಂಗಾ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೈಲ್, ದಕ್ಕನಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಂಡೋ ಸಾಸನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ಮುಘಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ Kushana ruler Kanishka, and that art was greatly influenced by the Greek ideas, the Greek gods and the Greek artistic style. Greeks ಅಲ್ಲಿ 3 artistic style ಬರುತ್ತೆ. ಡೋರಿಕ್, ಅಯೋನಿಕ್, ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋರಿಕ್, ಅಯೋನಿಕ್, ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಸ್ಟೈಲ್ದು ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನಿಷ್ಕ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಗಾಂಧಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾಂಧಾರ ರೀಜನ್. ಗಾಂಧಾರ ರೀಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ನೇಮ್ Greco-Buddhist art. Greco-Buddhist art, because in this style Kanishka used to constructed and installed only the statues of Buddha, or constructed the monuments related to Buddhism, not to the Hinduism. That's why it was considered as the Buddhist style of art, and that Buddhist style of art was completely influenced by the Greeks. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನೋ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ಬಮಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಕಾಯ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಹೌದಾನೆ? ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿಹಾರ್. ಈ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ? ಬುದ್ಧ ಇಂಡಿಯನ್, ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ದೇವರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಲಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನೇಚರ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಒಲಂಪಿಯನ್ಸ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 776 BC ಅಂದರೆ 8th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕ್ಸು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇದ್ರೆ, ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇದು ಬಾಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 12 ಜನರನ್ನ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 12 ಜನ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಅವ್ರಿಗಿರೋದು 12 ಗಾಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 12 ಒಲಿಂಪಿಯನ್. ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಬುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಲರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಂಥವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತರ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು, ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಪೋಲೋ ಗಾಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಗಾಂಧಾರ. ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ? ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಗ್ರೀಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. Recording the events. Writing of the events. How? It was a practice of the Greek culture, like from the Herodotus started to write down every event, each and every event. Later it became as an evidence. See, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. He was the first Greek historian who gave informations for the first time on India, that too in 5th century BC. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಾಗ 4th century, ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 years ಬ್ಯಾಕ್ನೆ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅವನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾಯ್ತಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದಿದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ invasion. See why Ashoka is famous for? Why did Ashoka is famous for in our Indian history? The great Ashoka, the Mauryan king. See, because of following the non-violence and spreading the Buddhism. Alle hele Buddhism ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. He was one of the great patron king of Buddhism. It was only because of the effort of Ashoka that Buddhism for the first time crossed the Indian border and reached the foreign countries. Then it started to become the world religion ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾನೆ? ಅಶೋಕ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವ ಐಡಿಯಾ? What was the new idea introduced by Ashoka in India for the spread of Buddhism? The simple teachings of Buddhism. That is stone inscriptions. ಶಾಸನಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನಗಳು, stone inscription. See, Ashoka is considered as the father of Indian stone inscription. Okay, Indian stone inscription. But Ashoka did not invented the circulating the inscriptions. Ashoka learned the technique of circulation of stone inscription from the Greeks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಶೋಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಶೋಕ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ the stone inscription for the first time. So Ashoka became the first Indian king who circulated the stone inscription.
So Ashoka got the technique of circulating inscriptions, especially from the Greeks. Okay, now the same inscription became the main source to know about the spread and development of Buddhism in India, and also the measures taken by Ashoka for the spread of Buddhism. And also it helps to know about the important achievements of Ashoka in the Mauryan kingdom. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಶೋಕನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಶೋಕನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕಿ ಇನ್ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಮಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಶೋಕಂದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಶೋಕನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದವನು ಅಶೋಕನೇನಾ? ಯಾರು? ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೋಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್? Who was the scholar, or who was the author, or who was the historian who started to write the Indian history according to chronological order, that is from ancient till modern age. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಬಂತಪ್ಪ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿವಲ್ಲು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರನ್ನು, ಅದು ಹಿಂಗೇನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕ್ ಬಂತು, ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್, ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ರಿಲಿಜನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬಂತು. ಜೈನಿಸಮ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಜೀವಿಕಾ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಜನಪದಾಸ್ಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಂದಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮಗಧ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹರಿಯಾಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಶುನಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಂದಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೌರ್ಯಾಸೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬಂದಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? A group of the British scholars. That group was headed by J.S. Mill ಅಂತ ಹೇಳಿ. J.S. Mill ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, J.S. Mill ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬರೀವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ಅಶೋಕ? ಹೂ ವಾಸ್ ಅಶೋಕ? ಅಶೋಕ ಯಾರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋಂಥ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಶೋಕ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಶೋಕ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. He has no any contributions to the Indian culture. But while getting or while excavating the inscriptions, so in those inscriptions, they didn't identify the name of Ashoka. Instead of Ashoka, there are two names, Devanapriya or Priyadarshi. In some of the inscriptions, both Devanapriya and Priyadarshi. So it created a lot of confusion. Who was Ashoka? Who was Devanapriya? Who was Priyadarshi? Or was there any relationship between Ashoka and Devanapriya, Priyadarshi? Or they are one and the same? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವನಾಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೌರ್ಯನ್ ರೂಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೌರ್ಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ದೇವನಾಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ದೇವನಾಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಬೇರೆನಾ? ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ ಯಾವುದು? ಅವರ್ ಮಸ್ಕಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮಸ್ಕಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಂಗ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಂಗೇನೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಶೋಕ ಸಹ ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನೋ ಸಹ ಅಶೋಕ ಸಹ ಅಂತ. ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನೋ ಸಹ ಅಶೋಕ ಸಹ. Then the historian came to confirm that both Ashoka, Devanam Priya, Priyadarshi, they are all one and the same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ 3 ಜನ ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನೇಮು ಅಶೋಕ, ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಅಶೋಕನ್ಗಿರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾಸನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಶೋಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಶೋಕ ಏನಾದ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಲರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಶೋಕನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ರೂಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೆ. ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮೌರ್ಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಶೋಕ. But the technique of circulating the inscription got by Ashoka, particularly from the Greeks. Okay, so ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ದು ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ದು ಫೀಚರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇನೋ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀಕೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಹೌದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು? ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಗಾಂಧಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್, ಹೌದಾನೆ. ಫಾರಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಫಾರಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ? ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ? ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್. ಆ ಗಾಂಧಾರ ಆರ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾರು? ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣನೇ ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗುಪ್ತಾಸ್. ಯಾವುದು? ಗುಪ್ತಾಸ್ ಆರ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ? ಬೈ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗುಪ್ತಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಗರ ಆರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾಗರ ಕಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗರ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುಪ್ತಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಕೋದ. ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಈಗ? we entering into the age of kingdoms in India.
Okay. See, when Alexander invaded on India, already there was one leader was used to be emerged. That leader was Chandragupta Maurya, and that Chandragupta Maurya established his own kingdom. That is called Maurya kingdom by overthrowing or by defeating the Nandas, Variklugal Nandas. Now let us study about the Mauryas. Next ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಮೂರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಅದೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂದಾಸ್. ದ ನಂದಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ನಾರ್ಥರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೌರ್ಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ, ಮೌರ್ಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ was established in 4th century BC, ruled up to 2nd century BC for more than 220 years. ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 220 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಲೇನೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ವಾಟ್ ದ ಮೌರ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇವರ್ ಆಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅವ್ರು ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಂದಾಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್. Is it? They belongs to which class? That is barbar class. ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ಗೂ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೌರ್ಯಾಸ್ were guided by a famous Brahmin philosopher, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆರ್ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅವನಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೌರ್ಯಾಸು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಇವ್ರದೊಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೌರ್ಯಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. See, what were the important sources? Provides the information regarding the greatness or the achievements of the Mauryas. ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು, ಅವ್ರವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೌರ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. The sources are not only in the form of books, it should be in any form or any kind ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಭೂಮಿನ ಅಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಸದಿ ಸ್ತೂಪಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿರುವಂಥ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಥದ್ದು. There will be the 5 important sources.
to reconstruct the history or to get the information about the greatness of the Mauryas. The first one, literary evidences ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Literary evidences means the evidences or the sources are available in the form of writing books. Books ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ literary evidences ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, second one, epigraphical evidences. The evidences are available in the form of epigraphy. Epigraphy means, what is the meaning of epigraphy? Huh? Drawings. See, epigraphy is nothing but the study of inscription. Study of inscription. Inscription means what? ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The writings engraved but not written. The writings engraved on stone rock, stone slab, or stone pillar, or stone wall, or any other metal plates. That type of writing cannot be erased easily. They are called it as inscriptions. ಶಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಳಿಸಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಇರುವಂತ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಯಾವ ಥರ ಕಲರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಬರೆಯೋಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂತರ ಕಟ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಪರ್ದು ಒಂದು ತಗಡು ತಗೊಂಡು ಈ ತಬಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎರೇಸರ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಗ್ರಫಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು archaeological evidences. Archaeological evidences. Archaeological evidence means archaeological excavations. Okay, excavation means digging the earth. Digging the earth. ಅರ್ಥನ ಅರ್ಥದಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. Fourth one, monuments. Monuments means buildings. Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು. Even the Mauryas, they used to construct so many monuments. Belongs to Hinduism, Jainism, Ajivika religion and Buddhism. 4 ರಿಲಿಜನ್ಗೂ ಸೇರಿದಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೌರ್ಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೌರ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, numismatics, the study of coins. Means certain coins circulated during the time of Mauryas. There also gives a lot of information regarding their achievements. So that's why there are the five important sources to know about the achievements of Mauryas and to wrote the history of Mauryas. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು, ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೊನಾಲಜಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು 5 ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು literary evidences or literary sources, epigraphical sources, archaeological sources, then monuments and the information given by the coins. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಲಿಟ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಲಿಟ್ರರಿನಲ್ಲಿ 3 ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ದು, ಜೈನಿಸಮ್ದು, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ದು. ಆ 3 ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮೌರ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಜೈನಿಸಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಬುದ್ಧಿಸಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು 11ಗೆ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 11ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.